अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दागन लोई आकिल और दाना प अरब दुनिया के बल नौ और दागन लोई मालदारम प दगा वक्त के प मक्का मुअज़्ज़मा के बल चौक नौ। मालदार और सरमायादार में इंतहाई दर्जा और आकिलम दे उस दे अकल तगोर द सहर टाइम दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प मखा वाला राग स्तड़ी मशी खरमशी उशु सिद्दीक अकबर थे हुई ची खबर औरत खुद माशनाए बेगा माता पगार हिरा के अल्लाह नबूवत राक और मनसब द पैगंबर राक और माता दावेल शु चे दे कौम ता द तौहीद दावत वर्का सिद्दीक अकबर वर्तो फरमायल चे जसोक वर्ते वे चे तदाव का चे तवाया चे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिद्दीक अकबर उम्मा वक्त के हुए चे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरदार कौनैन थी तपोसु को चालकता हो सचेड़ चाड़ो नक दलील सदाओ मौजज़ा सदाओ फलसफा पके सदाओ सिद्दीक अकबर और तो वही उस दे अकल तगोरा और सिद्दीक अकबर अकर दे पीर पगाड़ू परेशान होना कर दे बदबख मल पीर पगाड़ाओं पीर कड़े दे लकुन मुरीदानी नंदाग बयान दे वो शरीयत बिल कच्चा पेश को जब मुखालिफत को तब मुखालिफत जका के ची पीरान दा चरता वाड़ी ची पमल के दे शरी निजाम राशि जका ची पे इस्लाम के हो पीरी मीरी शता ना कना पे इस्लाम के दा चरता दी चितने पकोटाने के नास्ते हो मुरीदान दे दल राजी हो सेब अलास के दे शुक्राने दर कई हो दवा दे वाला के अमला दे वाला टपे हो तेजे शरीयत चराशी अवल बदवी द गगुनु नरानी से बार बेरोबा से चराजर और दाद कश्मीर गजादा और दाद काबल गजादा और दाद इराक गजादा गजाला बजी पीरान मीरान हो दा दुकानदार है के खराबी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नलुई पीर सो को वो पैदा बशी कोटाने के नास तो तासो ख्याल रहे दा अबू बकर सिद्दीक ना लोई पीर चोको दागन लोई मकाम द चाऊ अगा अबू बकर ची औरत द गरमे टाइम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर तवड़ा गए और अबू बकर सिद्दीक वर्तवई छे लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह देर बेवक्त राले वेल बेवक्त ज़िक्र आलम चिस्ता यो अदा खुदा तख्वाशे हुआ और उसी जिब्रील रौले गलो चिपदी टिकी लाड़ शो अबू बकर तजमा सलाम हुआ नो दा अबू बकर चिचा तद आसमान न सलामू न राजी दागना लोई चरता चौको या वो पैदाश उस ददी अकल तगोरा पैगंबर वर्तवई चित्ता वली जमा पदे नबूवत मनलो के सचेड़ो नकड़ो अगा वर्तल चीजी चेड़ में जकाओ नकड़ो चित्ता मां सरा वर्कोट एलो शवे पयौ कली की मक्का मुअज़्ज़मा डेर वड़ू के होंदे खार दे नु पयौ खार के सरा लुई शिवियु नु ता पदे सलवेख काला के द बचपन नवाला तरनना पोरे प अस खबर किम चरता दरोग न दी वेली नु दाऊस खुद दिन खबर आवा दे के बचंगा दरोग हुए दे अकल ता उस गोरा चे मां स्ता टोल जुन मुतालिया करे दे और मां सरा दे टोल जिंदगी तेरा दा नु प अस खबरों के दी चरे दरोग न दी वेली नु तब बाब द दिन के संगा दरोग हुए सरदार कौनैन वर्तो फरमायल चे अंत सिद्दीक अबू बकरा तादनन लक़ब चे दे सिद्दीक शो सिद्दीक दा माना चे दे पैगंबर पड़ुंबाई वैना बांधे ता ईमान रहो और पे इस्लाम के अव्वल सड़े दे पे सड़ो के चे अगा अबू बकर सिद्दीक दे चे दा अव्वल ईमान रहो अजीजानु दाए दज्वंद आलम
مال حال ټول قربان کړ ټول 40,000 روپے ور سره پاتې چې حکم وشو چې مکه پرې د مدینه ته لاړ شي مدینه ته چې لاړ پاغه 40,000 روپے هم د بیت المال د پارز مکه واغستا چې د دې زمکه کسه حاصلات راتله نو هغه په عامه المسلمین باندې خرج کی ذات لنا د بیت المال په نوم واغست نو د دسه شو چې اغوست جامع هم نوي یو ورځ د ببري شړې لنګ والے لنګ والے دې نو استن او تار نشتا چاغه سوري پاغه لنګ کې په وګڼ نو د کیکر ازغي کا تاسو لیدلی هغه ډیر وګدو وګدی نو پاغه لنګ کې چې کوم سوري نو هغه د کیکر ازغه پکې داسي پیله او پاغه هغه سوري ټپ کړی پدې کې چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیہ السلام راغی چې جبرائیل راغی چې ګوري رسول الله ورته نو جبرائیل هم هغه سي د ببري شړې لنګ والے چې لنګ والے دي نو پیغمبر ته تاسو کو چې دا لنګ دي څنګه نن والے نو جبريل امین ورته وی چې یا رسول الله نن د ابو بکر لنګ دا الله دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړي چې تاسو هم داسې لنګونه وای عزیزانو د عقل عالم ګورا او بیا د عمل عالم ګورا بیا د ابو بکر چې څو وخت کې امیر شو د بخار نبار یو بډای خزا اوسېدا خزا بډای اوسېدا نو حضرت عمر بتلو سار وختي او هغه بډای لبه ا کوټا جارو کړه او داغه منګوټه به واغستو چینه ته بلاړو به ول راوړي او قجوري او ستوان دا به ورته کېخو د بتلاړ عمر فاروق فرمایي چې زه یو ورځ چې په خپل ټیم لاړم خپل ټیم نه لګ مخ کې لاړم وختي لاړم چې وختي لاړم چې ګورم مانا سیوا یو بل سړی لګیا دی هغه بوډای لا کوټه جارو کوي نو زه ودرېدم چې دا څوک دی چې منګوټه راواغستو بو پس روان شو نو چې په مخ راغې چې ګورم فیضا هو صدیق نو هغه ابو بکر صدیق حضرت عمر وای چې د تهجد د ټیم نه بم مخ کې ما نه مخ کې ابو بکر صدیق تلو دی بډای ته کوټه جارو کو عزیزانو عقل چې کوم قومونو کې وی او فهم په کوم خلقو کې وی داغي د دولت هم دا عالمي او داغي د عمل هم دا عالمي د پیغمبر د وفات نه وروسته دا ابو بکر صدیق چې څو وخت کې امیر شو نو سحر دنه بیعت شو چې ته د ټول عرب دنیا امیر شو او د پیغمبر جانشین بتای مازیګری صادری پوګا چولی دی او بازار تروان عمر فاروق په مخه ول راغی چې اینا
چرته و زما دا صادر خرصومه بازار کې چې لګ بال بچله په سوړ راوړم او بیا د نور خدمت کې مشغول شي سار ته بیعت شوه ده بیعت معنا پیژنې حلف وفاداری چې په پاکستان کې ورته وایي حلف وفاداری ستاده وزیران چې حلف وفاداری علی نو درې میاشتې مخکې نه ورته فرنش کیږي د بنگلو هغه ورته پی ډبلیو ډی او سړی راته وایي پناه په خدای ده ټوله پی ډبلیو ډی د وزیرانو نه وزګاری الاداراتا گلیزرو لگاواو الاداراتا فریجونو لگاواو الاداراتا راډونو لگاواو الاداراتا پیپونو لگاواو الاداراتا قالین ات خدای په عظیم قهر ټوله محکمه دوی سره راځي نو مالی ټیک دا کړ مونږ به دا چانه سګی لکو چې محکمه د وزیرانو په خدمت کې اخته دي نو هغه محکمه به د قوم سره خدمت کوي اولن داسې تیر شي اوس چې باروزي دا کوارټ روډ باندې داسې سیول کوارټرو طرف ته په دې سړک تاو شي دا سړک لګو ګورئ نیمه حلال مردار کړي دی او نیمه پرېخه سیول کوارټرو سره وګورئ ماشينري ولاړه دا په نیم موړې دي نیم باندې باجری اچولې دا او نیمه موړې لامدا سي پرتی یو کانال سړک چې په کوم حکومت کې په یو کال کې جوړيږي الله تعالی دې په داسې نظام باندې آسماني عذاب نازل کړي خدای دې دوی تباہ او برباد کړي دا غلا او دا حرامیان او دا غلچکی دا ګڼ کپان دا کارپوریشن چې دا پرونه مات کړو د دنیا غلا او حرامیان پکې ناس کارپوریشن د قوم او د ملک د خدمت نامه نه ده کارپوریشن د غلو د یو بلډینګ نامه ده چې په جی ټی روډ باندې کول هم غلا پکې دنه ناس بلب غواړي نشتا کبمبه غواړي نشتا کا پیپ ماشتي لس ورځې به برړيږي پیپ لس ورځې برار به یو په سړک به رواني کله کونسلر پسې منډه واو کله پیپ فټر پسې منډه واو الکه سټ تندر در باندې پریوتو جی یونین نشتا په کارپوریشن کې یونین نشتا نو د علاقې خلک چندو کې او یونین بازار نوالی اپ کې ولګي ا برار بند اته ورځې وشوې اته ورځې چې زمونږ په کوڅه کې ګټر بند دی اته ورځې وشوې دریاب ولاړ دی دریاب دوبو که خزی زیم پرتوک به وباسي نو الا به پکې تیریږي او که سړی زیم نو پرتوک به وباسي الا به پکې تیریږي نو خلق په پردو لارو په کورونو په دیوالونو راوړي اته ورځې وشوې زمونږ مالای کې روډ بند پرون میں د کارپوریشن چیف افسر ته ټلیفون وکړ چې کارپوریشن خو په ټمبم لګې دو اوس خو ته ناس دې څنګه چل دی ویلې چې بس دغه لسن درد بیا مې ورته په کونسلر ټلیفون وکړ بیا مې ورته د چیف سیکرټری په پرایویټ سیکرټری ټلیفون وکړو هغه ورته وایي چې دلته چیف سیکرټری ته جرګه راغلی ده او لالازار کالونی کې روډ بند دی ویل درلس درله تر ننه لا نشته تر ننه تو لعنت پاغه قوم چې چا دوی له ووټونه ورکړي لعنت پاغه ملک لعنت او توکاړي توکي پاغه ملک چې د چا دا نظامی او د چا دا حالت
کارپوریشن دی او کارپوریشن دی او د دې کارپوریشن د میر میټینګونه د چا په کور کې کیږي میر د چا په کور کې جوړیږي تو لعنت پاغه کور او پاغه نظام چې د چا د ملک دا کارپوریشن چواړه غواړه نشته وړنای ډکی منت درخواستونه زاره اله جیو بد چې بیا راو باسي د سړک په غاړه ډيري پراته دي و یو سنډا گاډي نشته او درې میاشتې پس بداس په قوم بیا د خلکو پس ټوکرای کیږي او بیا به کارپوریشن جوړیږي او میټینګونه به د سنگ مرمر په بنگلو کې کیږي او د میر انتخاب بکی زای خدایم بیخ بنیاد باسا چاگه د صدام حسین ایٹم بم پا مونگ رو غرزی نو دیر بخی پا مونگ رو غرزی پا دی حرامی ملک دا د ملک وی او د سړی زامن وی دا بدسی وی ہر سڑے دیالی پیدا کری ہر سڑے ابو بکر صدیق خو صادر زکا خرسولے چی پخپل لاس اوڑو عالم کورتا نو بیا با دا قوم خدمت کو دوی خزی دا شاملات چی دی اگا خزولا چی دوی غلیو نکی اگا برسرائی میخی بساتی پسا دا سړی خزاو ګوره بوره ده د سور بچی او د زنتناک بچی دا خزی چې په 300 روپۍ سر جوړی په صدر کې راشي کنه بغیرت قوم دې ما سره صفایو کې لغوندي کدا رښتیا د ډم زامن نه ما سره دې صفایو کې چې په صدر کې الته ودروم چې په بنزونو کې د چا خزی راځي او په 300 روپۍ یو خزا سر جوړی مونږ خو په 2 روپۍ سر کلو کړو البته دا میلوګان لکان چې دي دا د میلو سرونه چې پریخي د دې قیمت بلک زیاتی د خزو سر په 300 روپۍ جوړی ما سره د صفایو کی کړ د داسې بے غیرته قوم دا قوم کدا د سړی زامن وي دا بنن د امریکای په غیږ کې ناشته د صدام حسین خلاف یو صدام حسین دی چې صدر بوش ته پیزوانه چولې ده په پوزا کې په چلې نه پويږي کاغه خپل ګرځي را ګرځي پويږي چې څه چل ور سره کو ما وې چې امام ابو حنیفه پروت ته په بغداد کې پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پروت تے پا بغداد کے امام شافعی پروت تے پا بغداد کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پا بغداد کے پروت تے پاغے با امریکہ بمباری څنګه کئی بیا لعنت تے پاغا مسلمان قوم نہیں چې په امام ابو حنیفه په قبر به بمباری کیږي او زبد امریکای مرګره ما لعنت دی نه پاغه قوم بیا د پیرانی پیر صاحب په قبر به د امریکای بمونه راغورځيږي او زبد امریکای سره وګه مرګره ما دا زمون ملک دی او دا زمون وطن دی نن نواز شریف د اسلام په نوم په دې ملک کې ووټ ګټلې اسلامی جمهوری اتحاد نومي پیښه د تپکار نه چې پیر په گاړه بیان ورکو چې زبد شریعت مخالفت کوم چې د شریعت مخالفت سو کوي اسره فورن نیول پکار دي کنه دي بیا ستا وزیر اعلی جام صادق د سند په اخبار کې بیان ورکړی چې شپږو بجو نه وروسته زه بېهوشه یم د شرابو نشه کې ماله نږدې مه راځئ
پسانه په خپل غوي وکړه کنه تاسو چې پرون په ډرایورانو شریعت اډیدن نافذ کړو دا وزیر اعلی د پنجاب سبلا ده د سند رونی صحیح او په دوره وه کړه اول خو شریعت په خپل وزیر جاری کا ډرایور درته مرمړې پلان مړې ښکارېدون یو لک سویا جره باور کوي او پلانې باور کوي هغه له تانی سټ او یو دوه درې سپیم پیدا کړی په ټي وي باندې دغه باسونه کول شریعت چې راځي اول به په سنداګانو جاری کوم د چا خزه چې انبر سره میخي اول بدوی زوړندو دا شوقی دمان باول زوړندو د بډابېر بیس کې چې هغه شپه کم کار شوه ده د لاهور او د پنډې ډمه پکې غډې ده اول بدوی زوړندول غواړي دا کم سن شروع شو د دې کال په لومبۍ شپه په پنجاب کې شراب شاټ شوی چې نوې کال شروع شو دومره شراب ستا په اسلام المؤمنین ش اسلام آباد کې سکلې شوی چې بازار کې شراب نه ملاوي دا خبره مولا په اسمبلی کې وکړه دوی نه په اخبار کې راوستاو نه په ټي وي نو بي بي سي د لندن نه په ویل تاسو پوه شئ نو خدای به نور کا خیری خرابای پریګدیم نه دا اسمان اراده تاسو ته خې نه دي خې نه دي درته د باطلو مرګري پاتې شوی او د باطل مرګرتیا کوي خورز بنګور ارشله بجاړي ارش فلال جاړي نه اول خدای بے غیرت نظام ته وګوره د انګريز په زمانہ کې د جمعات د بمبي بل انګريز معاف کړي دا ریکارډ وګورئ تاسو انګريزانو قانونو چې جمعات لا چې کومه بمبتلی وي دا غینه به بل نه علي هغه خبره تر سره روانه ده د جمعات د بمبي بل نشته دا معاف کړي انګريزو درې سلويخ کاله کې کدوې کې ایمان وې ایمان پکاردانو چې د جمعات د بجلی بل معاف کړي دا د جمعات لمون خیرات غواړو چړک نو خبره ده پوس پرې کړو دارورا کوټه کې یو سړی ناستو چې څوک بدن نه ورغه غلط پوزه به ته پرې هغه به داسې پوزه نیولې ورو بوته ابل ورتل چې خان دی لګیا دی خوشحال روان نو بل بورنه وته غلط هغه نه بیا بل بورنه غلط سل کسونه پوزه پرې کړو یو بل ته حل نه وي خیال درغه دا یو بل ته نه وي چې دنه مذهب یا غوي چې زما غوسه ده چې ټولو نه غوسه نو زوام چې په مونږ خدا حال پکار دا د زما د جماعت سیډي والا دا د کارپوریشن منسټران د دې دفتر ته دا ډېری سبا سار وختي چې پرتای چې لعنت ستا په کارپوریشن او ستا د کارپوریشن په عمله باندې کم زه چې وکنیا مردار پری بجلو والا کزه وکني مرداري پری دي ک ټلیفون والا وکني مرداري پری دي ک سوی ګیس والا وکني مرداري پری دي ک کمیټای والا وکني مرداري پری دي وته خدای په قهر واو وای فن نشتا د چا مور فند خو به دې ملک ته ټینګ شي فند بچ کم ځای فند خو ټول دیوالو پیپل ورس پروګرام کې ورشه د خلکو نستای غوسه اوس دې نظام کې ورشه د خلکو نستای غوسیږي لګیا فند کم ځای نه راشي دا سارم ملکونه خو نه دي چې پکې د تیلو کوی دی او تیل بخرسو فند برازي فندونه هټل دوی راچی دوی اول دې تخیالو کې
چې یو ټیکه چې ټیکدار ته ملاو شي یو ټیکه د اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې دوی د پارا 100% ټیکس دی دا اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې نو نیمه پیسې د ټیکې خدا اورسیر نه تر چیف پورې تقسیم شي پانی می کې نیمه بټه کډار نو روپای دا روپای کاتانی دوی بیا یوړي اتانه پاتې شو اتانه کې او سلور نه بټه کډارم غټل غواړي په سلور نه به تعالی کار څه کوي دا د ملک حال اوس دعا کوي چې خدای پاک امریکا تباہ کړي مونږ تباہ د امریکای د لاسه مونږ غرق د امریکای د لاسه خدای دې امریکا سره د مرګرو تباہ کړي او عرب د جناب محمد رسول الله قوم دے صدام حسین یو مرد آهن خدای پیدا کړی دی د امریکای د پاره یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله د کافر بیړه تباہ کې خدای مسلمان ورته ټیټسترګه مکه یا الله هغه عذاب په امریکا راولې کم عذابونه دي چې پتیر شو قومونو راوستي خدایا د مسلمان قوم د امام صاحب د قبر او د شیخ عبدالقادر جیلانی د قبر خدایا د دې قابل ندي چې د امریکای بمونه پیروریږي یا الله دا پیرانی پیر صاحب دا پاک ژوند په خاطر د امام ابو حنیفه دا پاک ژوند په خاطر خدای امریکا په خپل کور کې تباہ او برباد کړي چې الله پاک څو وخت کې د انسان د پیدایش اراده وکړه نو ملائکو داغه خلاف کو الله تعالی ته فرمایل چې ته پزمکه باندې بنی آدم ما پیدا کوا زکه چاغیب په دې ازمکه باندې فساد کوي د یو بل ویني په پناه حق تو یي یا الله ستاد عبادت او د تسبیح و غیره د پاره مونږه کافی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك دې مقام باندې دا سوال وارد ده چې دا خبره د الله او د ملائکو منځ کې څو وخت کې دي نو دا وخت کې آدم علی السلام موجود نه و نو د سړی په غیر موجودګۍ کې څوک چې د چا بد وای نو دې ته غیبت ویل شي نو ملائکو د آدم علی السلام په غیر موجودګۍ کې د بنی آدم او غیبت ولې وکړه حالانکه ملائک چې دي دا معصوم مخلوق دی دا د ګنا نه پاک مخلوق دی او غیبت چې دی دا خډر عظیمه ګناه ده نو ملائکو دا ګناه ولې وکړه دا یو سوال عزیزانو دا حضرت عبدالعزیز الدباغ رحمت اللہ علیہ دا سوال قائم کرے دے او بیا داغه جواب کرے هغه وی چې دا غیبت نو دا یو رائے و د ملائکو چې یا الله مونږ
تا سره برای راست تعلق دی ستا انوار او تجلیات هر وخت ګورو نو مونږ نه تصورم د یو غلطۍ نشي کېدی بنی آدم چې ته پیدا کې نو ستا او داغي په منځ کې به حجاب وي نو هغوی به تا ګوري نه نو چې تا نه ګوري نو بیا به په هیڅ ګناه باندې هم صرفه نه کوي قتل بم کوي او زنا بم کوي او غلا بم کوي او دا بم الله پاک ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم په هغه سيزونو باندې چې په هغه تاسو نه پوهیږئ تاسو چې ما ګورئ او غلطي نه کوئ نو دا دومره لوی کمال نه دی په دې بنی آدمو کې به داسې مخلوق وي چې ما به نه ګوري او غلطي به نه کوي کمال دا دی چې ما نه ګوري او غلطي نه کوي دا کمال نه دی چې ما ګوري او غلطي نه کوي تاسو خیال راغلی نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه فرمایي چې دا په حقیقت کې غیبت نو دا یو حکایت و چې یا الله سنا چې هغه خلق تانه ګوري او بیا ټول ازمکا د ګناه مرکز او د ګناه محور شي دیو جنا عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه اوس لیکي چې په بنی آدمو کې وګورئ یو لک سلیری زرا پیغمبران علیہم الصلاۃ والسلام الله د هر قوم پیغمبر د هغه قوم د جنس نه پیدا کړي او د هغه قوم نه پیدا کړي بیا د هغه پیغمبر تاریخ وګوره چې هغه د خپل قوم سره څه کړی دي قوم د پاره څه کړی دي او د الله د مرضا او د هغه د رضا د پاره څه کړی اسی بطور نمونه ذکریا علیہ السلام قوم نا منډ کړی او قوم ورپسې چې راویني سي او مړی کړي د چې منډ کې نو دی ونه نه پناه وغوښته او ونه ته وی چې مال پناه راکنو او ونه داسې شک شو او دې پکې ورننه وته ونه بیا یو ځای شو د قوم څخه چلو کو چې د ونی په دی منځ اره کې خو چاره کوي منځ کې چې دونی مشي الله پاک په دی ونه کې وې ذکریا علی السلام ته چې تا پناه د ونه نه وغوښته په کار داو چې مان دې پناه غوښته تا ونه نه پناه وغوښته اوس بغږ نه کې کدی غږ کو دوی به د حرکای ته په منځ دوشي کدی غږ کو نو د پیغمبرای د لیست نه بد نامه و باسه ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام غږ نه کو عرب په وراله په دې خېټه او ونه سره عراکو دو نیمه کو تاسو خیال را چې تا ته پکار دانو چې تاونه ته ویلې چې مال پناه را زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چا نه څنګه غواړي ګوره یوسف علیہ السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر
زلیخی په جیل کې اچولې دیو د خوبونو په تعبیر ډېر خپېده یو سړی خوب لیدل او دته وې د ورته وې چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاہ په ډیوټي کې به ولګې آرډر ورپسې راغی چې ته رها شوې د جیل نه او د بادشاہ ډیوټي کې به لګې یوسف علی السلام ورته وې دی الګ تا چې د بادشاہ ډیوټي ته ورشي نو لک زما شپارس ورته وکړه چې داسې یو الګ په جیل کې پروت دی کمام د جیل نه وباسي الله ته دا خبره مخه نشوه یوسف علی السلام ته وی چې زما په موجودګۍ کې تا دا قیدی په خله بادشاہ ته شپارس ولیو نو بادشاہ آرډر وکړو چې دا الګ چې کوم یوسف په جیل کې دی دا 12 کال نور قید شو 12 کال کې نو عزیزانو عرض میں داو چې د پیغمبرانو دومره غوندې ادا خدای پاک ور سره برعکس دا کړی دي چې زما په موجودګۍ کې ته د غیر الله نه امداد ولې غواړي او زما په موجودګۍ کې د غیر الله ته شپارس ولې کوي حسنات الابرار سیئات المقربین کم شی چې زمون په حق کې نیکی ده آدم مقربین په حق کې ګناه ده مونږ چا د پاره شپارسو کو چاله کده دې غریب سړی دا کار دی ولې وکنو دا مونږ د پاره نیکی ده په دې مونږ لا اجر به ملاويږي لیکن که پیغمبر چاته وي چې د پاره دا کارو کا دا دغه په حق کې ګناه ده ځکه چې داغه برای راس رابطه د خدای سره ده او برای راس تعلق چې ده هغه د خدای سره نو عزیزانو عرض میں داو چې ملائک په خپل زعم کې دا غیبت کوون کې نو د دې خپل خیال داو چې ګورانی کی به جوړ هغه خلق کوي چې د چا برای راس خدای سره رابطه او برای راس خدای ګوري او هغه سره تعلق بل یو سوال دی چې آدم علی السلام ته چې حکم د ملائکو شوه او چې سجده ورته وکړي دا حکم صرف د زمکه ملائکو ته او کدا اسمانونو ملائکو ته نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حکم صرف د زمکه ملائکو ته زکه چې د خلیفہ پس مکه خدای پاک جوړ کړو د خلیفہ د اسمانونو نو خلیفہ د زمکه لہذا کم ملک چې پس مکه اوسیدون هغه ته حکم وشو چې تاسو آدم علی السلام ته سجده وکړئ او په دغه وخت کې شیطان هم په دغه زمکه کې د ملائکو کې موجود او نه موجود دا د معلم الملکوت د ملائکو استاد د شپږ لکه کال د خدای عبادت کړي شپږ لکه کال په دې زمکه د څه زینو پاتې چې د په خدای ته سجده نه ولاګول نو چې ملائکو ته حکم وشو چې تاسو آدم علی السلام ته سجده وکړئ ټول ملائک په سجده پرې دی ولاړ پاتې شو دو نکړه چې وې نکړه
الله ته تپوس کوي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک، ما چې تا ته حکم وکړ چې ته سجده وکړه نو ته ولې ونه کړه؟ ولې؟ نو دی ورته وایي چې قال انا ز خیر منه، زه د آدم نه بهتره، خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اور نه پیدا یم چې یو پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی، زه دته سجده ولې وکړم؟ انا دا انا ټکی وي، انا ټکی دومره خطرناک دی چې د سړی دین او دنیا دواړه رسوا کی. نور کپڅ پويږي کنه پويږي، خودمره به پويږي چې په 3 کاله د پاکستان کې هر حکومت چراغله دي نو هغه انا ټکه ویلې چې زبداو کو، نو یو حکومت په سړی توپ د دې پاکستان نه کوشوي نه دی، یو ټول خدای داسې ذلیل کړی دي او داسې رسوا کړی دي او داسې شرمولی دي چې دنیا ته خودلی دي چې دا وګورئ دا رسوا د زمانه، دا موجوده حکومت دویم مونږ بداو ایو پکې تقریر کولو چې رنگونه مخړ دي، زو تاسو ته سور ټیپر په شان سور وکړو، نو انجام ګورئ. نن هغه خلق چې چا پرون د دې حکومت په تسپو مده ویلي، نن هغه خلق ورپسې کنځلې کوي. دا غي وجه څه ده چې دې حکومت انا ټکه کړي دي چې زبداو کو، نو انا ټکه شیطان کړو، الله ورته وی چې فخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. تا انا ولی ہوئے، انا خو صرف د خدای شان دی او دا غزات ته او دا غ طاقت ته چې هغه وی چې انا یا الکبریاء ردائی، الله وی کبریایت زما صدر دی، بلم څوک شته چې زما په مخ کې غرور کی تکبر کی ځان ته وی چې زم څه شېما، بل څوک شته؟ لا بل څوک شته؟ کله نه چې خدای دا دنیا پیدا کړي، ځینې ملائکې ودرولی او هغه ته ویلي دي چې تاسو وایئ چې لا په دې لام باندې د احمد را کاږي، لا نو چې د کروڑونه کال اوسو چې هغه ملائکې پیدا دي او په دې لام د احمد راخکله دی، لا دا به د قیامت تر ورځې پورې د لام مد راکاږي. نو د قیامت پورس چې الله عدل شروع کی نو ملائکه به ورته مخامخ راشي وای بچي الا الله، لا معنا اچ نشتا، سشتا اس نو قیامت کې ورته چې الا الله مگر کشتا نو د غزاد ته. او علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د
ایشی په وجود قائل ندی او ایت نشته تاسو منگم ایس ولی او کم شیبه چې سبا عدم کیږي نو هغه نن تصور د عدم جایز دی یو سړی به سبا یو شی به سبا نه نو کته نن وای چې نشته نو دا جایز دی نو کل من علیها فان دا یو قانون دی کل من علیها فان سچ تاسو ګورئ دا به فناش باقی بچ سی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام صرف ستاد پروردگار ذات به باقی وي نور څه به فناش اوس مونږ زمونږ مور پلار وګور اوس زدا تصور کوم چې زما مور چرته پیدام نه و زما پلار چرته پیدام نه نو مو نشان اذا وجد فتلاش ایو بزرگ وای کنا وای ترا په یاد یادی بابا کړه چې هغه شو ورته نگاه کړه ترا په یاد یادی بابا کړه چې هغه شو ورته نگاه کړه بادشاہی لار دا کاروان تیریگی سحر سبا دے بلبل چغیگی طرف یاد یادی بابا کڑا چہغس شو ورطا نگاہ کڑا بادشاہی لار دا کاروان تیریگی سحر سبا دے بلبل چغیگی بلی او بزرگ وی غنی خدایا هغه خپل یاران سشو د مجلس میں هم نشین محبان سشو چې صحت په زما د خو خاطر ش په جړه لاړ توتیان بلبلان سشو کل اشیابا حق تعالی وترجو کا د کاتب په بیاس کې نقش بیان سشو د بسمل ستار غل د غم جاړي علاج غواړي سکندر طبيبان سشو لا نو مو نشانه هغه خلق لار چې لار په خخ کارې دا اوس د بټیر بچی پاتې شي اوس خدار سړی مخته چې ګوره الټای بدر هغه خلی خلق هغه خسته خلق چې پلار بروانو لار په درنخ کارې دا اوس چې پلار خلق رواني ته وای چې چرته د خربه چي روان نه روانه د سړی توپ دا نه خبرې د سړی توپ دی نه شان شوکت د سړی توپ دی بوته چې ګوره ته به چرته د قچر نه پیدا خلق لار آئنده نسلونه ګوره مور او پلار یو رنگي بچي چې ته پیدا شي ته به چې خدای خبر چرته د کارغه نه پیدا دا مردار پکې د کمی قالب کې را قوت نو عزیزانو عرض میں داو چې خلق لار فناش اوس هغه ګندا هغه پاتې دي تاسو ګورئ اوس خواص د ملک مو ګورئ عوام د ملک مو ګورئ نن په پاکستان کې مظاهری کیږي چې بابری مسجد چې د هندوان پکې مندر جوړي نو مونږ چې وو چې هاي هاي بابری مسجد هاي هاي بابری هندوان پکې مندر جوړي
ته د بابری مسجد د 400 کالو جمعات غم یوړې ورشه په کعبه کې د څوک ناشتي هغه ځمکه د حجاز چې پیغمبر عام اعلان کړو چې يهود او نصارا به د حجاز پس مکه نه پرېږدي عام اعلان کړو چې او باسي يهود او نصارا د جزيره د عربنا نن د عرب په سرزمین باندې 3 لک فوج د امریکای پروت دی او بیا فوج چې ور سره بربندي جنکای دي که یقینم ناراضي راشي چې فوټوي درته وخه سړی وردی اغوسته دا او جنای جانګي اغوسته ده جانګي او نور ټوله بربنده ده او هډ کانسټیبل ده کلاشنکوف یا چولې ده او بربنده د حجاز پزمکه ولاړه نن تمام دنیا د امریکای سپورٹ کوي زکه چې زمونږ ماما ده تمام دنیا نن تمام دنیا کې د مسلمان ملک د صفای هستی نه میټاول دا د امریکای میشن دی او دا د امریکای پروګرام دغه لوړو کې غوندې بلاک چې کوم د مسلمان ملکونو دی دا د منګ نه وسته وړي یو جایزه خبره ده ته د بابری مسجد لپاره جلسې او جلوسونه سیاسي لیډرانو اعلان کړل چې جلسې وکړي بابری مسجد ورانه جلسې وکړي بیت المقدس قبله اول و د مسلمانانو قبله اول هغه بیت المقدس نن د يهودو په قبضه کې دی یو یاسر عرفات او د شام مسلمانان دي چې يهودي په ټوپکولي او د شام الکان ور سره په مچوغ نه باندې مقابله کوي مچوغ نه